ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਕੀਲ, ਫਿਰ 133 ਕਨਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज मैं एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान की एक ऐसी माँ की आवाज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिनकी कहानी सुनने के बाद शायद आज पाकिस्तान के जितने भी ऐवान हैं, आला अफसरान हैं, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए, आवाज़ जाए, उनके ज़मीर जाग जाएँ। 133 कनाल की ये मालिका हैं, लेकिन बेबसी और उसके साथ साथ ताकत, शोहरत और सियासत का असर ये है कि आज ये अपना मकान से भी महरूम है। इनके पास किराए का मकान है। ये सारा मामला कैसे हुआ? इनकी जगह पर काबिज होने वाले कौन लोग हैं? किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है? पुलिस इस सारे मामले में क्या कर रही है? आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। माँ जी मेरे नाज़रीन को बताइए मसला की ये क्यों तुहानू इन्नी परेशानी करनी पै रही कि आज तुसी सड़क दे उत्ते जलील हो रहे हो? मेरे मियाँ की विरासती जायदाद है 133 कनाल, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਲੀ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਵਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ASI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ, नहीं तो तेरे सारे बच्चों मैं इत्थे ख़त्म कर देना। मैं गरीब औरत कित्थों उन्होंने 30 लाख रुपया देंदी। एक बच्चा मैं पेश किया, मैं कहा चलो अदालत के जरिए सानू अगे तो इंसाफ नहीं मिला, शायद हुण असीं पेश हो गया, कुछ सानू अदालत के जरिए इंसाफ मिले, लेकिन कोई नहीं। उन्होंने मिल के सारे ने, पुलिस ने मेरे घर भी ढा दिते ने, हवेलियाँ भी, घर गाँव वाला भी, सारा कुछ ढा दिता, हर चीज़ लुट ली है। मेरा बेटा मैं इस्लामाबाद लै गया, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਏ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जवान बच्ची लैके मैं बीमार हो रहा, सड़कों से, अदालतों च, कचहरियाँ च फिरनी, कोई मेरी सुनता नहीं। DPO को भी गई हाँ, हर पासे जानी हाँ, कोई सुनता ही नहीं। सारे आंदे ने बीबी तू फ्रॉड किया, तू बच्चा गवाह किया, तू मारिया, तू सब कुछ किया। ये कोई इंसाफ ही नहीं गरीबों वास्ते, कोई गरीबों वास्ते इंसाफ नहीं। जो कोई सियासी नहीं है, जो कोई पैसे वाले ने, उन्होंने सब की सुनते हैं। साड़ी अपनी जायदाद असीं तां भी गरीब जलील होंदे पे, ना बच्चे मिलते पे, ना जायदाद मिलती पई है। किधर जाइए असीं? साडे लई कोई साड़ी आवाज़ नहीं सुनता, कोई मेरी गल नहीं सुनता। DPO पहले ही कह दिंदा बीबी तू कतल कीता है, बीबी तू कतल कीता है। कतल तो भी असीं सेफ कर लिया, असीं बच्चा पेश कर दिता है। हुण साडे नाल की है जिहड़ा साडे नाल हुण सानू इंज करदे ने। औरत वेख के होर ही ज़्यादा बदतमीजी नाल करते हैं। असीं DSP को पेश हुई तो उन्हें कहा बीबी चल इन्हां बच्चे बंदियां नूं असीं तफज नाल कढना। औरत वास्ते तफज कोई नहीं, 40-50 बंदा है, उन्होंने तफज देना। सानू आंदे ने जिथे मिले असीं इन्हां नूं मार दईए, हर चीज़ ते कब्जा कर लीए। जाली फ्रॉड करके सारी ज़मीन खोल, रोज़ अदालतां च केस चलन डे ने साडे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट च। असीं आने चलो उत्थों जो फैसला होएगा। ये बावजूद हर साल मेरे बच्चों को फायर मारे ने, हर साल उन्होंने पुलिस ला के कब्जे कर दिया। असीं उत्थे मीटर लाए ने, असीं उत्थे बिजलियां ट्यूबवैल लाए ने, असीं उत्थे काबज सीगे, सानू उन्हें फड़ के मार कुट के। माँ जी 133 कनाल तुसीं प्रॉपर्टी दस रहे हो, अदालतां दे विच केस भी चल रहे ने, तो ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਬਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਤੀਆਂ? ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ,
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਹ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਡੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀ, ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰਜ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਰ ਅਦਾਲਤ, ਹਰ ਵਕੀਲ, ਹਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਕੂਏ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਬ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਕੀਲ, ਫਿਰ 133 ਕਨਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਜੇ, ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉੱਥੋਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਪਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 133 ਕਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ढाया लुटिया सारा कुछ। नाज़रीन, आप सब लोगों ने इस गुफ्तगू को सुना, ये हमारी माँ जी हैं, और आप अंदाज़ा कर लें कि एक गरीब बंदे के लिए जो कि साहिब हैसियत भी है, अगर 133 कनाल जगह उसको मिल जाए तो वो साहिब हैसियत है, लेकिन इस वक्त वो गरीब मस्कीन है, क्योंकि बासर लोग जो हैं वो इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं, और हाई कोर्ट और निचली अदालतों में केसेस चलने के बावजूद, स्टे होने के बावजूद उन्होंने वहाँ घरों को मिसमार कर दिया है, डेरे पर कब्ज़ा कर लिया है, और बाउंड्रीज़ भी जो इर्द गिर्द बनाकर ख़ुद काबिज़ीन हो गए हैं। इसकी तमाम तर वजूहात ये हैं कि इलाके का पटवारी, जो भी उस इलाके के आला अहदेदारान हैं, तहसीलदार हो, कमिश्नर लेवल के लोग हों, और उसके साथ साथ बार बार एक ही बात कही जा रही है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि हमारी इस माँ जी को इंसाफ मिले,
आला अहदेदारान फौरी से फौरी इसके ऊपर एक्शन लें, इससे पहले कि कोई और सानहा रूनुमा हो। खुदारा इनकी मदद कीजिए। अल्लाह निगहबान।